Hello kids, my name is Miss Morzaria Devanshi. I am from Saraswati Group of Education. Today what we are going to do? We are going to begin a new chapter, right? As we have said in the last session કે હવે next session માં આપણે લોકો નવો chapter start કરશું. But whenever we are starting a new chapter, what do? We learn the vocabulary words, right? Which words do we learn? Vocabulary. You need to practice to speak so that you can pronounce it correctly. કેવી રીતે બોલશો? vocabulary. લ માં મારી ટંગ છે એ મારા બગ્સ ટીથ લાઈક જે બની ટીથ છે ત્યાં ટચ કરે છે. ચલો vocabulary. In that way you have to pronounce it. તમારે એ રીતે એને pronounce કરવાનું છે જેનાથી તમારું pronunciation જે છે એ wrong પડે નહીં. Now the question in your mind will arise that why are we learning vocabulary words every single time? આપણે લોકો vocabulary words જે છે એ કેમ learn કરીએ છીએ? What is the reason behind it? આપણે લોકો એટલે learn કરીએ છીએ જેનાથી શું થાય? તમારા લોકોને નવા વર્ડ્સ જો તમારી પાસે આવે જે તમે કોઈ દિવસ સાંભળ્યા ના હોય જોયા ના હોય તો તમને એનો મીનિંગ આઈડિયા આવી જાય પ્લસ અઘરા વર્ડ્સ હોય એનો મીનિંગ તમને ખબર પડી જાય જેનાથી જ્યારે દીદી ચેપ્ટર એક્સપ્લેન કરે ત્યારે તમને કાંઈ પ્રોબ્લેમ પડે નહીં, રાઈટ? So in that manner we are moving forward. Whenever we are starting a new chapter, we learn the vocabulary words first. But before we begin with the new chapter, let us have a recap of our last one. Last chapter નું એકવાર ફરીથી રિવાઇઝ કરી લેવું અને ફરીથી એકવાર recap કરી લેવું અને શું કહેવાય? We are revising it. We are having the recap of the same. Right? So what was the chapter all about? The chapter was all about animals, right? It was all about animals. Whenever you are moving outside, તમે બહાર નીકળો છો ત્યારે you see many animals around you. તમે લોકો ઘણા બધા animals ને જોતા હશો. Who are they? Cat જો, dog જોતા હોય, cow જોતા હોય, ઘણા બધા animals તમને લોકોને રોડ પર જોવા મળે છે. So એ બધા animals ને જોઈને do you have like એવી thought આવ્યો હોય તમારા માઇન્ડમાં કે એવું બને છે કે like આ animal નું શું કામ છે અને કઈ ટાઈપનું animal કહેવાય and all those thoughts, right? So if no આવ્યો it is okay, fine. But જ્યારે આપણે લર્ન કર્યું ત્યારે I hope તમને બધાને સમજાઈ ગઈ હશે animals ની type. How many types of animals are there? There are 3 types of animals. કેટલા types છે? 3 types છે. Number 1 is pet animal, right? So pet animals are the animals who are living in our home. આપણા ઘરમાં રહેતા હોય ઈ animals ને pet animals કહેવાય. But કેવી રીતે રહે છે આપણા ઘરમાં? As our friends. આપણા friends ની જેમ રહે છે, right? So the animals living in our home as our friends are called pet animals. જે animals આપણા ઘરમાં આપણા friend બનીને રહેતા હોય ઈ animals ને આપણે લોકો pet animals કહેશું. Now close your eyes and think કયા animals હોઈ શકે pet animals માં? Did you close your eyes? Think a bit. Yes, the answer is correct. Dog, cat are such animals which can be called pet animals, right? Dog છે, cat છે, rabbit આવી શકે, then parrot આવી શકે. એ બધા animals ને તમે તમારા ઘરે રાખી શકો છો as your friend, right? Then the second type was domestic animals. Now the animals which are in your house or in your farm and they are helping you in some way are called domestic animals. જે એનિમલ્સ તમારા ફાર્મમાં કે તમારા ઘરમાં રહેતા હોય અને તમને સામે કંઈ આપે છે, કંઈ તમને હેલ્પ કરે છે, એ એનિમલ્સને આપણે લોકો ડોમેસ્ટિક એનિમલ્સ કહેશું, રાઈટ? સો વિચ આર ધોઝ એનિમલ્સ? એક્ઝામ્પલ થિંક કરવા માટે તમારે તમારી પાછી આઈઝ ક્લોઝ કરવાની છે. યુ હેવ ટુ થિંક ફોર અ મિનિટ એન્ડ ધેન આન્સર. ધ કરેક્ટ આન્સર વિલ બી યસ, હેન. હેન આપણને એગ્સ આપે છે. Horse આપણું વજન ઉપડાવે છે. Donkey does the same. Elephant also does that. Then cow gives us milk. Buffalo gives us milk. So all these animals are the animals which are providing us various things.
Now you will have a question in your mind, a confusion in your mind, that what is the difference between pet animals and domestic animals. Pet animals are not giving anything us in back. Pet animals છે એ આપણને સામે કાંઈ આપતા નથી, જ્યારે domestic animals છે they are helping us, they are giving us something back, right? So there is a difference between the two. Then the third type is wild animals. The animals which are living in forest, જે forest માં રહે છે, જે જંગલમાં રહે છે, એ એનિમલ્સ ને આપણે લોકો વાઇલ્ડ એનિમલ્સ કહેશું, જે તમને ઇઝીલી રોડ ઉપર ને સિટી એરિયામાં અને વિલેજ એરિયામાં એકદમ જોવા મળશે નહીં. They are living in the forest, in the deep forest, and their home is in there. So now who are those animals? તમને લોકોને આઈડિયા છે કયા વાઇલ્ડ એનિમલ્સ હોય છે? Yes, lion, tiger, bear, those are all the animals which are living in forest and are wild animals, right? Then we learn the homes, animals and their homes. આપણે લોકોએ લર્ન કર્યું કે કયું એનિમલ ક્યાં રહે છે અને હોમ ને શું કહેવાય, right? So dog live in the kennel. Dog છે એ kennel માં રહે છે. Lion છે એ den માં રહે છે. Rabbit છે એ burrow માં રહે છે. Snake છે એ hole માં રહે છે. cow shade માં રહે છે. Rooster અને hen coop માં રહે છે. એવી રીતે આપણે લોકોએ ઘણા બધા એનિમલ્સ જોયા હતા અને એ લોકોનું ઘર બી જોયું હતું. There are pictures provided in your textbook. તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં એના પિક્ચર્સ બી પ્રોવાઈડ કરેલા છે, જેનાથી તમને ઇઝીલી ખબર પડી જાય કે કયું એનિમલ છે એ ક્યાં રહે છે અને એના ઘરને શું કહેવાય. બર્ડ્સના ઘરને નેસ્ટ કહેવાય, એ તમને બધાના આઈડિયા છે જ, એનો પિક્ચર એ આપેલો છે, રાઈટ? So in that way we learn that what are the names of the homes in which the animals are staying in, are living in. Animals જે ઘરમાં રહે છે એના નામ શું છે એ બી આપણે લોકોએ લર્ન કર્યું. Then we also learn that animals are doing so much for us. Animals આપણા માટે ઘણું બધું કરે છે કે એ આપણને સારું, આપણે એનિમલ્સ જે છે એ આપણને મિલ્ક આપે છે, એગ્સ આપે છે, આપણે હેલ્પ કરે છે વજન ઉપાડવામાં અને ઘણી બધી વસ્તુમાં હેલ્પ કરે છે. પેટ ડોગ્સ છે આપણા ફ્રેન્ડ્સ બનીને રહીએ છે તો આપણને સારું ફીલ થાય છે, એકલું ફીલ નથી થતું. તો એનિમલ્સ જ્યારે આપણા માટે આટલું બધું કરતા હોય તો આપણે લોકોએ એની સાથે ગંદુ બિહેવ કરવું જોઈએ? Should we behave badly with them? No, we should not, right? So that was the main thing which we learned in the chapter. We learned that we are never supposed to be rude and bad and cruel with the animals. Animals ને ગંદી રીતે ટ્રીટ કરવાના નથી. એને કોઈ હેરાન કરતું હોય એનિમલ્સ ને તો આપણે લોકોએ શું કરવાનું છે? રોકવાની ટ્રાય કરવાની છે, રાઈટ? ઇન ધેટ મેનર યુ આર સપોઝ ટુ બી બિહેવિંગ. તમારે એ રીતે બિહેવ કરવાનું છે. We also learned the food that animals eat. Animals શું ખાય છે એ આપણે લર્ન કર્યું. Some animals are there who are eating only plants. અમુક animals છે એ શું ખાય છે? ખાલી plants ખાય છે, રાઈટ? જ્યારે અમુક animals છે એ શું ખાય છે? ખાલી flesh ખાય છે. Now what do you mean by flesh? Flesh is the thing which is between skin and bones. Skin અને bones ની વચ્ચેની જે વસ્તુ છે એને flesh કહેવાય છે, right? Then the third thing is few animals are there which are eating both plants as well as flesh. Both the things they are eating. So that was all things which we learned in the last chapter. Now the next chapter is going to be about weather. The next chapter is all about weather. Now you will have a question in your mind. What do we mean by weather? Okay. So weather is a temporary thing. It is a daily જે atmosphere છે એને weather કહેવાય. But climate એટલે જે પરમનન્ટ હોય, આપણે જેમ કે એમ કહીએ કે કાશ્મીર, તો કાશ્મીરનું ક્લાઇમેટ છે એ કોલ્ડ જ છે, પણ એનું વેધર છે એ ઉપર નીચે હોઈ શકે છે. રાજસ્થાન, તો રાજસ્થાન છે એનું ક્લાઇમેટ છે એ હોટ જ છે, પણ વેધરમાં ચેન્જીસ થઈ શકે છે. વરસાદ આવવાનો છે તો એ દિવસનું વેધર શું છે? રેઇની છે, ક્લાઉડી છે. એ રીતે વેધર્સ જે છે એ ચેન્જ થયા રાખતા હોય, જ્યારે ક્લાઇમેટ છે ઇટ કીપ્સ ઓન સેમ, ઇટ સ્ટેઝ સેમ, રાઈટ?
સો ધેર ઇઝ અ ડિફરન્સ. ક્લાઇમેટ છે એ ઓવરઓલ વસ્તુ પ્રેઝન્ટ કરે છે, ઓવરઓલ સીઝનનો આઈડિયા આપે છે, જ્યારે વેધર જે છે એ દરરોજ ચેન્જ થતું રહેતું હોય છે. Right? I hope you have had a clear idea about the same. Right? આપણે ઇન્ડિયા કન્ટ્રીનું ક્લાઇમેટ જોઈએ તો એ શું કહે છે કે ઇટ ઇઝ હોટ. ઇન્ડિયા ઇઝ અ હોટ કન્ટ્રી કમ્પેર્ડ ટુ અધર કન્ટ્રીઝ. બટ અલગ સ્ટેટનું વેધર અલગ હોય છે ને એવરીડે વેધર શું થતું હોય છે, ચેન્જ થતું હોય છે. રાઈટ? So we are going to learn the vocabulary words of the same. આપણે લોકો vocabulary words learn કરશું, જેનાથી શું થશે, તમને લોકોને જ્યારે દીદી સમજાવશે ત્યારે પ્રોબ્લેમ પડશે નહીં. The first word is change. Now what do we mean by change? Whenever we are doing something different, કંઈક અલગ કરીએ છીએ દરરોજ કરતા, એને શું કહેવાય, ચેન્જ કહેવાય. આપણા દરરોજના રૂટીનમાં, દરરોજના શેડ્યુલમાં કાંઈક આપણે જ્યારે અલગ કરીએ છીએ તો વી આર ચેન્જિંગ ઇટ. રાઈટ? આપણે એ વસ્તુને શું કરીએ છીએ, ચેન્જ કરીએ છીએ. રાઈટ? ચેન્જ કેન બી મેની ચેન્જીસ. રાઈટ? સિચ્યુએશન પ્રમાણે ચેન્જ આવી શકે છે, આપણે ચેન્જ કરતા હોય છે, દે કેન બી મેની. તો દરરોજ કરતા કંઈક અલગ થતું હોય, કંઈક નવું થતું હોય, સમથિંગ ડિફરન્ટ વેન ઇટ ઇઝ હેપનિંગ, then we can say it is changing. Right? So whenever our life is going on in a routine, એ routine થી કંઈક અલગ થવું તો એ શું થઈ ગયું, ચેન્જ થયું કહેવાય. રાઈટ? then the second thing, weather. તો દીદીએ તમને લોકોને એક્સપ્લેન કર્યું, weather is a daily thing which keeps on changing. એ એવરી ડે બદલતું હોય, એવરી ડે અલગ હોય છે. જ્યારે ક્લાઇમેટ છે એ ઓવરઓલ ક્લાઇમેટ કહે છે કે વધારે પડતા દિવસમાં કઈ ટાઈપનું એટમોસ્ફિયર હોય છે. તો વેધર જે છે એ ચેન્જ થતું રહેતું હોય છે દિવસ પ્રમાણે. રાઈટ? તમે સ્કાયમાં જુઓ તો બહુ બધા ક્લાઉડ્સ છે, તો આજનું વેધર કેવું થઈ જશે, ક્લાઉડી થઈ જશે. તમે સ્કાયમાં જુઓ ડાર્ક ક્લાઉડ્સ છે, બ્લેક ક્લાઉડ્સ છે, તો તમને એમ થશે ઓહો વરસાદ આવવાનો છે. તમે સ્કાય જુઓ, ઇટ ઇઝ સની, એકદમ સન છે એ બ્રાઇટ હોય તો આપણે કહી શકીએ ધ ડે ઇઝ સની. તો વેધર જે છે એ એવરી ડે ચેન્જ થતું હોય છે અકોર્ડિંગ ટુ ધ ચેન્જીસ હેપનિંગ ઇન ધી એર, ઇન ધ સ્કાય. સ્કાયમાં, એરમાં જે રીતના ચેન્જીસ છે એ પ્રમાણના ચેન્જીસ વેધરમાં તમને લોકોને જોવા મળે છે. રાઈટ? ધેન ધ થર્ડ થિંગ ઇઝ કન્ડિશન. વોટ ડુ વી મીન બાય કન્ડિશન? અત્યારની જે સિચ્યુએશન છે, જે સિચ્યુએશનમાં આપણે છીએ એ સિચ્યુએશનને શું કહેવાય, કન્ડિશન કહેવાય. ઘણીવાર આપણે કંઈ રિપેર કરવા દીધું હોય તો આમ કેવી કન્ડિશન છે, સારી કન્ડિશન છે એની, કેવું છે એ વસ્તુ. એમ જો સારી હોય તો રિપેર કરજો, બાકી ન કરતા એવું કહી દે ને. તો કન્ડિશન ઇઝ અ સિચ્યુએશન, ઇટ ઇઝ અ પ્લેસ ઇન વિચ ધ પર્ટિક્યુલર થિંગ ઓર અ પર્સન ઇઝ ઇન. જ્યારે કોઈ બી પર્સન એક સિચ્યુએશનમાં છે એ કન્ડિશન કહેવાય. ઓકે? સો ધેટ ઇઝ ધ મીનિંગ. Now fourth one is particular. તો ક્યારેક આપણે કાંઈ વસ્તુ પોઈન્ટ આઉટ કરવી છે, ક્યાંક છૂટું પાડવું છે, પર્ટિક્યુલરલી યુ એવું કોઈને આપણે કહીએ તો એ એક સિંગલ માણસને આપણે છૂટું પાડીને પોઈન્ટ આઉટ કરીએ છીએ. તો પર્ટિક્યુલર એક એવો વર્ડ છે જે એક માણસને, એક વસ્તુને છૂટું પાડે છે અને સિંગલ આઉટ કરે છે, અને ઇન્ડિકેટ કરે છે, અને પોઈન્ટ આઉટ કરવામાં હેલ્પ કરે છે. રાઈટ? particularly you are very talkative. જ્યારે દીદી કોઈને એવું કહેતા હોય યુ પર્ટિક્યુલરલી તમે, તો એનો મતલબ એ છે કે તમે છે એ બહુ વાત કરો છો બીજા બધા એના કમ્પેરિઝનમાં. તો આપણે એને શું કર્યું, બીજા બધા કરતા એને એક છૂટા પાડ્યા, સિંગલ આઉટ કર્યા, અલગ પાડ્યા. રાઈટ? સો કોઈકને પોઈન્ટ આઉટ કરવામાં, કોઈને છૂટું પાડવામાં, કોઈને સિંગલ આઉટ કરવામાં આપણે લોકો પર્ટિક્યુલર વર્ડનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. ધેન હોટ. તો જ્યારે ટેમ્પરેચર છે એ માપ છે કેનું, અત્યારનું એટમોસ્ફિયર છે, ગરમી ઠંડી એનું માપ છે અને ટેમ્પરેચર કહેવાય. જેમ આપણે લોકોએ જોયું હતું કે સ્પીડ છે એ માપ છે, આપણે કેટલી ઓલામાં ભાગીએ છીએ, વધારે કે ઓછું. તો એ સ્પીડ, જો આપણે ફાસ્ટ ભાગતા હોય તો સ્પીડ વધારે હોય, ધીમે ભાગતા હોય તો સ્પીડ ઓછી હોય. એવી જ રીતે ટેમ્પરેચર છે એ માપ છે કેના માટે, ગરમી ઠંડી માટે. રાઈટ? તો જ્યારે ટેમ્પરેચર વધારે હશે તો શું હશે, ગરમી હશે. when the temperature is high it is hot, when the temperature is low it is cold.
ટેમ્પરેચર હાઈ છે ત્યારે ગરમી છે, ટેમ્પરેચર લો છે ત્યારે ઠંડી. You have to remember when the temperature is high, વધારે હોય ત્યારે ગરમી હોય છે અને ટેમ્પરેચર લો હોય ત્યારે ઠંડી હોય છે. રાઈટ. Then cold, તો જ્યારે દીદીએ તમને જેમ hot નું સમજાવ્યું કે વધારે ટેમ્પરેચરમાં ગરમી હોય છે, એવી જ રીતે in the same way જ્યારે ટેમ્પરેચર કોલ્ડ લાઈક ઓછું હોય ત્યારે ઠંડી હોય છે. રાઈટ. So that is the measurement, એનું માપ છે. Then cloudy. નાઉ દીદીએ તમને લોકોને વેધર એક્સપ્લેન કરતા હતા ત્યારે એક્ઝામ્પલ આપ્યું. રાઈટ. જ્યારે તમે સ્કાય જુઓ છો, ઉપર આકાશમાં જુઓ છો, તો જ્યારે સ્કાયમાં બહુ બધા વાદળ હોય, when the sky is full of clouds, then you can say the weather is very cloudy. The weather છે આજે એ clouds થી ભરેલું છે. It is very cloudy. Right. Then the next is sunny. તો જ્યારે બી ફૂલ તડકો હોય, when the sun is shiny એકદમ bright, then we can say કે the sun is very shiny and bright છે, તો it is a sunny day. It is a sunny day. Then the next is wind. તો wind નો આપણે લોકોએ મીનિંગ તો બહુ બધી વાર સમજ્યો છે. જ્યારે આપણે એર ચેપ્ટર લર્ન કરતા હતા ત્યારે આપણે લોકોએ સમજી જ લીધો છે. તો મૂવિંગ એર, જ્યારે એર મૂવ કરે છે તો આપણે એને શું કહેશું? Wind કહેશું. Moving air is called wind. Moving air is called wind. Then the next is rainy. તો તમે લોકો જ્યારે સ્કાય જોવો છો તો તમને ક્લાઉડ્સ દેખાય છે, પણ એ કેવા છે? ડાર્ક ક્લાઉડ્સ છે, કાળા વાદળ દેખાય છે. તમને એવું થાય છે કે હવે વરસાદ આવશે જ, તો ત્યારે શું છે? રેઇની એટમોસ્ફિયર છે, ત્યારે વેધર કેવું છે? રેઇની છે. તો વરસાદ આવવાની શક્યતા હોય ત્યારે આપણે એવું કહી શકીએ છીએ કે the weather is rainy. Then the next is cause. કોઈ બી સિચ્યુએશન નું રીઝન દેવું હોય ત્યારે આપણે એમ કહી શકીએ કે this situation is caused by this. આના કારણે થયું છે. રાઈટ. આપણે because એવું વર્ડ બહુ બધી વાર યુઝ કરતા હોય ને, એના રીઝન દેતા હોય. ઇન ધ સેમ વે જ્યારે કોઈ બી સિચ્યુએશન થઈ હોય કે કાંઈ બી વસ્તુ થઈ હોય તો એનું કારણ દેવું હોય કે શું કામ થઈ, તો એ કોઝ કહેવાય. કે કોઝ આનો આ છે, કે આ થયું, એનો કોઝ, એનું રીઝન છે આ છે. રાઈટ. જ્યારે લાઈક ઇટ ઇઝ કોલ્ડ બીકોઝ ધ ટેમ્પરેચર ઇઝ લો. It happened because the temperature is low. ઠંડી એટલે છે કેમ કે ટેમ્પરેચર બહુ લો છે, તો એ રીઝન દીધું કહેવાય, સિચ્યુએશન દીધી કહેવાય. રાઈટ. Then remain means stay as it is, જેમ છો એમ રહેવું, or as to stay. આપણે લોકો એમ કહીએ કે please stay, like remain here for few minutes. તો તમારે અહીંયા રહેવાનું છે થોડીક વાર માટે, જેટલી વાર ઇન્ફોર્મ કરેલું છે તેટલી વાર. તો remain means to stay, to be as it is, જેમ છો એવી રીતે જ રહેવાનું છે. That means to remain. Right. So these are all the vocabulary words of your chapter number 8. તમારા chapter number 8 ના બધા vocabulary words છે. Now what you are supposed to do? You are supposed to be writing these in your classwork book. તમારે આ બધા તમારી classwork book માં લખવાના છે. What you will do? You will write chapter number 8. Then you are going to write the name of the chapter, that is weather. Then you will write vocabulary words in the next line, and then you are going to write down the words. Now, after you are done with writing down the words, you need to take care કે તમારા first letters જે છે એ કેવા હોય? Capital હોય. Now, Didi is saying that તમને લોકોને every time દીદી કહે છે કે you need to practice, you need to keep that in your mind કે તમારે શું કરવાનું છે કે તમે જ્યારે વર્ડ્સ લખો તો એ વર્ડ્સને યુઝ કરીને સેન્ટેન્સ બનાવવાની ટ્રાય કરવાની છે. અને દીદી તમને એવરી ટાઈમ સેન્ટેન્સ એક્ઝામ્પલ્સ એ હવે આપે છે, જેના હેલ્પથી તમે લોકો સેન્ટેન્સીસ બનાવી શકો. ઓર યુ કેન ઓલ્સો ટેક ધી હેલ્પ ઓફ યોર ટેક્સ્ટ બુક. તમારી ટેક્સ્ટ બુકની એ હેલ્પ લઈ શકો છો તમે લોકો. સો લેટ અસ સી દેટ change is compulsory. Change is happening every day. That is the sentence which you can speak. All right. Weather keeps on changing. Weather જે છે એ change થતું રહેતું હોય છે. Condition, how is the condition? કેવી condition છે? Then particularly,
but particularly you are very talkative જે દીદીએ તમને પહેલા એક્ઝામ્પલ આપ્યું તો એ કન્ટિન્યુ કરી શકો છો. Then hot, the temperature is high, that's why it is hot. In the same way, the temperature is low, that's why it is cold. Cloudy, the sky is cloudy today. The sky is sunny today. જેમ દીદીએ મીનિંગ કીધો એ જ રીતે મૂવિંગ એર ઇઝ કોલ્ડ વિન્ડ, ઇટ ઇઝ વિન્ડી ટુડે, એ રીતના સેન્ટેન્સ બનાવી શકો છો, રાઈટ. રેની, ધ એટમોસ્ફિયર, ધ વેધર ઇઝ રેની ટુડે. Then cause, there is a cause for every action. જે બી આપણે લોકો એક્શન કરીએ છીએ એનું કાંઈ રીઝન હોય છે, કાંઈ કારણ હોય છે, રાઈટ. Remain here for few minutes, stay here for few minutes, right? So these are all the vocabulary words of your chapter. These are all the new words, all the difficult words of the chapter. And in the next session, what will we do? We are going to see the explanation of the same. આપણે લોકો chapter explanation કરશું, right? So this was your session of today. Until we are meeting next time, what are we going to say? We are going to say bye.